जय जगन्नाथ पिला माने आजिर भिडियो तुम्हें मैंने जानवा पाइब तुम साहित्य सुधा बहीर क्लास 6 ठकी बसिले ठकी चैप्टर प्रश्न उत्तर। तो ठकी बसिले ठकी प्रश्न उत्तर करने पूर्व तुम्हें मैंने भल भाव बहीटी को पढ़ी नब। देख गोटे गाँव में आई नातुणी दी जन था से मैंने भारी दुखरे चलु था। से मैंने आग बड़ धनी थे बणिया बेपार कर बुढ़ीर पुआ मैंने कोटी कोटी टंका रोजगार करते सुना थाली खाऊले घरे घी महू बही होता किंतु सबुदिन तो सामान जाएनि दिन बदलीगला किए कुआड़े मरी हजिगले संपत्ति बाड़ी सब बुड़ीगला एवं घर लोक बोली दी जन तथापि दी बोले दुमुठा खाइबा पाती बिकी भांगी खाऊ खाऊ सब सरी जाए। तो यार संपूर्ण भिडियोटी अपलोड कर सारी से जाकि तुम्हें देखी नब। आज भिडियो आम प्रश्न उत्तर करवा। तो चलते भिडियो को स्टार्ट करवा। तार अभ्यास रही अभ्यास करने पूर्व लेखक परिचय टी देखीदेवा। ठकी बसिले ठकी जीव कहानीटी बंशीधर दास द्वारा संगृहीत। यह गल्पटी जातक कथा गल्प संकलन आसी अन्य को ठगिबा चेष्टा कले निजर किपर क्षति हुए सही विषय वर्णना होती। तो वीडियो को स्टार्ट करने पूर्व जदि आप आम चैनल नुआ कर वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और निज सांगसाथी मान सहित शेयर करने को जमारू भूलें। चलते वीडियो को स्टार्ट करवा। देख तले दिया प्रश्न गुड़िकर ठीक उत्तर पाखरे स्टार चिन्ह दियो। घरे घी महू बही जाऊला यार अर्थ कौन? घरे अधिक घी महू थिला, घरे धन संपद परिपूर्ण थिला, घर लोक मानकर घी महू व्यवसाय थिला, घर लोक माने निर्धन थिले। तो यार सठिक उत्तरटी होई जिवो घर धन संपत्ति परिपूर्ण थिला, घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। 2 नंबर प्रश्न देखिबा। ए मु मूली थालीटी से किपर नहीं गला? प्रथम बासन बेपारी पाटी कर उठिला कारण से जानिथिला जे थालीर मूल्य बहुत अधिक, थालीटी मूल्य कम, थालीटी लोचाकोच फटा, थालीटी आउ केही नेबे नाही। ए प्रश्नर उत्तर हो थालीर मूल्य बहुत अधिक। ता पर प्रश्न देख तुम्हें जो कहानीटी पढ़िल ताहार ठीक नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जाइछि। कहानीर नाम एपरी कहीं दिगला दल आलोचना करी ताहार कारण लेख। आमे पढ़िथिबा कहानीर नाम हेउछि ठकी बसिले ठकी जीव। एही कहानीटीर एपरी नामकरण हबार कारण हेउछि आई और नातुणी प्रथम बासन बेपारीटी ठगी करी सुना थालीटी को कम दाम रे नहीं जावाकू बसीथिला। मात्र द्वितीय बासन बेपारीटी सचोट होइथिबारु ता पाखरे थालीर उचित दर नथिला मध्य तार सचोट पणिया आई ताकू थालीटी देदेले एवं परे बाकी टंका देवाकू कहिले। प्रथम बासन बेपारीटी अन्य को ठकिबाकू जाई निजे ठकीगला। तेणु आमे पढ़िथिबा कहानीर एपरी नामकरण करवा यथार्थ अटे। जदि तुम्हें यार अन्य नाम देवाकू चाहिबो तेबे ताहा कौन हेबो बोली भाबुछ? एपरी शीर्षक बाछिबार कारण कुह। जदि मु एई कहानीर अन्य गोटे नाम देवाकू चाहिबी तेबे ताहा ठकामीर परिमाण हेबो। कहानीटीर एपरी नाम हबार कारण हेउछि प्रथम बासन बेपारीटी अन्य को ठगिबाकू चेष्टा करी मध्य सेते विफल होइतिला। द्वितीय बासन बेपारीटी सचोट होइतिबारु तार सचोट पणिया आई ताकू सुनार थालीटी को देदेले एवं से थालीटी को नहीं नदी पार होई चलीगला। प्रथम बासन बेपारी मिछ कही आई एवं नातुणी को ठगिबा पूर्व द्वितीय बासन बेपारीटी थाली को नहीं चलीगला बोली शुणी या किपरि संभव हे बोली निजक प्रश्न करछि एवं शेषरे कहिछि जे चाहे पर को ठकिबो शेषरे निजे ठकीजिवो। यह हेउछि ठकामीर परिणाम। बासन बेपारीटी प्रथम थर आसी थालीटी को कम दाम रे नेबाकू चेष्टा करथिला। जेतेबेले से पुणी थरे थालीटी को नेबाकू आसिला तार दर काहेकि बढ़ाई चलिला। बासन बेपारीटी प्रथम थर आसी थालीटी को कम दर रे नेबाकू चेष्टा करथिला। जेतेबेले से पुणी थरे थालीटी को नेबाकू आसिला सेतेबेले से थालीटीर दर बढ़ाई चलिला कारण से जानिथिला जे थालीटी खांटी सुनारे तैयारी होइछि जहार दाम लक्षे टंका हेबो। तेणु से दर बढ़ाई 100 टंका पर्यंत चलीथिला जहा फलर से आई एवं नातुणी को ठकी सुना थालीटी को नईजिवो बोली भाबिथिला। तापर देख गद्यांश उपरे आलोचना। कहानीरू किछि बछा बछा प्रश्न निम्न रे दियाइछि सेगुड़ी पढ़ ता उपरे आलोकपात करी लेख। प्रथम प्रश्नटी हैला सेमाने सुना थाली रे खाउथले। गोटे गाँव रे आई नातुणी दुहे जन थांती। सेमाने आगरू बड़ धनी थिले। बेपारी बणिज्य कर बुढ़ार पुआ माने
କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ହେଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜରେ, ଚିଜ ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି। ଏହାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦେଖିବା। ବାସନବାଲାର ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ଘରକୁ ଡାକିଲା। ବୁଢ଼ୀ ବାସନବାଲା ହାତକୁ ଫଟା ଥାଳିଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ବାପା, ଏ ଖଣ୍ଡିକ ତ କାମରେ ଲାଗୁନାହିଁ। ତୁମେ ପୁରୁଣା ବାସନ ଦାମରେ କିଣିନିଅ। ଥାଳିର ଝଟକ ଦେଖି ତାର ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ସେ ମନେ ମନେ କହିଲା, ଏ ଜିନିଷ ୟାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ମୋର ନେଇଯିବି ମୋ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏହା ଭାବି ସେ କହିଲା, ହେଁ, ଏଇ ଗୋଟେ ଚିଜରେ, ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି। ଟଙ୍କାଏ ମଶାଏ ହେଲେ ବେଶୀ ହେଇଗଲା ବୋଲି ବେପାରୀଟି କହିଲା। ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ। ବାପା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏହାର ଉତ୍ତର ଆମେ ଦେଖିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏହା ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲା, କି ଚିଜ ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ବାସନ ବେପାରୀ ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡି ବୋଲି କହିଲା। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ବୋଲି ପଚାରିବାରୁ ଆଈ ଗଲା ଦିନକର କଥା ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯିବାକୁ ଉଠିବାକୁ ବୁଢ଼ୀ ତା ହାତରେ ଧରି ପକାଇଲା। ବାପା, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶତପଦକ କହିଲ ସେଇ ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଯେତିକି ପାରୁଛ ସେତିକି ଦିଅ। ତୁମେ ଏ ଥାଳି ନେଇଯାଅ। ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ତୃତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀ ଡାକ ଶୁଣି ଆଈ ନାତୁଣୀ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଦେଖାଇଲେ। ସେ ଥାଳିଟିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି କହିଲା, ମାଉସୀ, ଏ ଚିଜ କିଣିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ନାହିଁ। ବୁଢ଼ୀ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ପଚାରିବାରୁ ବେପାରୀଟି ଏହା ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଖଣ୍ଡେ ବୋଲି କହିଲା। ଏହା କେଉଁଠୁ ଆସି ବୋଲି ପଚାରିବାକୁ ଆଈ ଗଲା ଦିନର କଥା ସବୁ କହିଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କି କଥା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀଟି ଥାଳିଟିକୁ ନେଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଚୋଠା ବେପାରୀ ଜଣକ ପୁଣି ଥରେ ସେହି ସାହିକୁ ଆସିଲା। ବୁଢ଼ୀ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚି ଥାଳିଟିକୁ ଦେବା ପାଇଁ କହିବାରୁ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତୁମେ ତ ଜମେ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କହିଲ। ବେପାରୀ ଜଣକ ଦର ହାଙ୍କି 100 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏହି ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କି ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝି ଲେଖ କହିଛି। ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? କ'ଣ ରହିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ କହିପାରିବ? ଆଈ ନାତୁଣୀ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ମୌଳିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଛି। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ନିଜସ୍ୱ ଦୁଃଖ। ସେମାନେ ନିଜର ଦୁଃଖଦ ଅତୀତ ବା ଗଲା ଦିନର କଷ୍ଟକର କଥା ମନେ ପକାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନର ଅଭାବ ଓ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ। ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ହେଉଛି ପର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ବା ସହାନୁଭୂତି। ତା ନିଜର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ କଷ୍ଟଦାୟକ କାହାଣୀ ଶୁଣି ମର୍ମାହତ ହୋଇଛି। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଛି। ଦର୍ଶାଇ ସେ ଜଣେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ତା ପର ପ୍ରଶ୍ନ। କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟକର କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ। ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି ବିତୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଲେଖ। ତୁମେମାନେ ଲେଖିପାରିବ, ମୁଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ 6ଟାରେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେ। ନିତ୍ୟକ୍ରମ ସାରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟାୟାମ କରେ। ସକାଳ 7ଟାରୁ 9ଟା ଯାଏ ପାଠ ପଢ଼େ। ତାପରେ ଗାଧୋଇବା ସାରି ଖାଇବା ପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ। ସ୍କୁଲରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଖେଳକୁଦରେ ଦିନଟି ବିତିଯାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘରକୁ ଫେରି କିଛି ସମୟ ଖେଳେ ଏବଂ ପରେ ଗୃହ ପାଠ ସାରେ। ରାତିରେ ପରିବାର ସହିତ ଖାଇ ପିଇବା ପରେ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ଶୋଇପଡ଼େ। ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଏ ତାହା କହିଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ, ଉକ୍ତ କାହାଣୀଟି କେଉଁ କଥାଟି ତୁମକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଲା ତାହା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ପଢ଼ିଥିବା କାହାଣୀଟି ତୁମକୁ କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହା ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାପରେ ଦେଖ, ରୂଢ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ଲେଖ।
ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ। ଫାନ୍ଦରେ ପକାଇବା, କୌଶଳରେ ଧରିବା, ଫସାଇବା। ଠକ ମାନେ ନିରୀହ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ କହି ଫାନ୍ଦରେ ପକାନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଅତି ଭଲ ବା ନିର୍ମଳ। ଆମ ଗାଁରେ ମଧୁ ଜଣେ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି ମଣିଷ। ଆଖି ଝଲସିବା, ଚମକି ପଡ଼ିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ବାହାଘରର ସାଜସଜ୍ଜା ଆଲୋକମାଲା ଦେଖି ଆମ ଆଖି ଝଲସିଗଲା। ଦର ହାକିବା, ମୂଲ୍ୟ ବଢ଼େଇ କହିବା। ବଜାରରେ ବେପାରୀମାନେ ପନିପରିବା ବହୁତ ଦର ହାକନ୍ତି। କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ, ଅଳ୍ପ କଥାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଧିକ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ଉପଦେଶ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ପଦକେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କାମ କରେ। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ପର ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଇ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଅଭାବୀ, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ। ତାପରେ ନାତୁଣୀ, ଅଳ୍ପଭାଷୀ, ନିରୀହ, ଆଇଙ୍କୁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଭାଷା ବେପାରୀ, ଧୂର୍ତ୍ତ, ଅସାଧୁ, ଲୋଭୀ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ବେପାରୀ, ସାଧୁ, ସତ୍ୟବାଦୀ, ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ମାନେ ଏ ଥିଲା ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବା ଚାପ୍ଟର। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।